پہلے خط میں سے پڑھیں گے، اس کے 15ویں باب کی تیسری اور چوتھی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ پہلا قرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی 2 آیات۔ کلام میں اس طرح لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام مقدس کی خدمت تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، یعنی چھوٹا میسج ہوگا، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ کتنے توجہ سے سننے کے لیے تیار ہیں پلیز؟ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، بہت دیر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کب ختم ہوگا، لیکن جتنی بھی دیر ہم کلام کو سنیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہم توجہ سے سنیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ آپس میں باتیں، کیونکہ یہ وقت جب بھائی نے کہا نا کہ اب کس کا کلام ہوگا، کس کا؟ خدا کا کلام، ٹھیک ہے؟ سو یہ پادری صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور جب گھر میں باپ بات کر رہا ہو تو بچوں کا اچھا ہے کہ وہ کیا کریں؟ خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ کیسے سنیں؟ اور خاص طور پہ جب باپ کوئی حکم دے رہا ہو، جب باپ کچھ سکھانا چاہتا ہو تو ضروری ہے توجہ سے سنیں، کیونکہ توجہ سے سنیں گے تو عمل بھی تے جے گل سنی نہ چاجنا تے عمل بھی۔ مثال دے طور تے اسی ٹی وی ویکھن دے تے ابا کہندا ہے پتر میرے لیے روٹی لایا، تے ساڈی ساری توجہ کدھر ہے؟ تے ابے دی روٹی پہ رہ گئی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اسی ابے دی گل نال توجہ دتی نہیں، باپ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ سو یہ خداوند کا کلام ہے، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے، جب بھی سنایا جاتا ہے تو باپ کی خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کیسے سنیں؟ پورا دھیان دے کر سنیں، کیونکہ آج ہم عید قیامت المسیح یا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ بچوں یاد رکھنا ہے، یہ چرچ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ المیہ جب میں کہتا ہوں بڑی پریشانی کی بات ہے۔ پریشانی کی بات پتہ کیا ہے؟ کلیسیا بہت سارے کام کرتی ہے، بہت سارے تہوار بھی مناتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام کرتی ہے جن کو وہ سمجھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ کرسمس آپ کے لیے کیا ہے، تو بہت سارے بیچارے ڈرتے جواب ہی نہیں دیں گے کہ میرے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ کچھ کو تو پتہ ہے، لیکن کچھ یقین کے ساتھ نہیں جانتے، اور کچھ بالکل ہی نہیں جانتے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ سب نے کرسمس منانا ہے، میں نے بھی، تو سب نے اگر عید قیامت المسیح منانی ہے تو میں نے بھی، ٹھیک ہے؟ گھر میں ڈیکوریشن، سفیدیاں، یہ وہ، اور بہت سارے مسیحی اسی کو ایسٹر یا کرسمس سمجھتے ہیں۔ لیکن بچوں آج کے موقع کی مناسبت سے ہم کوشش کریں گے سیکھیں کہ اصل میں عید قیامت المسیح یا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کی اہمیت کیا ہے۔ آمین؟ ہو سکتا ہے سیکھ سکتے ہیں، تاکہ جب آئندہ کوئی پوچھے، ہم سے پوچھے کہ آپ کیوں منا رہے ہیں آپ کی زندگی، کیونکہ اگر عید آئی بھی ہے
عید منائی بھی گئی ہے، عید پہ جو ہے وہ شور شرابہ بھی ہوا ہے، رونق میلہ بھی ہوا ہے، اور بہت سارے نئے کپڑے خریدے پہنے بھی گئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ آئی کیوں ہے، یہ تھی کیا؟ تو یہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے مجموعی طور پر، کسی بھی شخص کے لیے انفرادی طور پہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اس لیے آپ نے اس طرح سے کلام سننا ہے کہ ہر ایک بات یاد رہے اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تاکہ جب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں کہ ہم ایسٹر، شاباش اونچی ذرا، ہم ایسٹر کیوں مناتے ہیں؟ سوال کیا جائے کہ بھائی کیوں ایسٹر مناتے ہو، تو ہمیں پتا ہو ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک چیلنج کی بات آپ کو بتاؤں، ابلیس آپ کو کبھی غور سے سننے نہیں دے گا، پنکھا لگا ہوگا آپ کو نیند بھی آئے گی، آنڈ گوانڈ دے گلا کرنگے تو آڈا دھیان بار بار باجی کی کہنا دئیے۔ ابلیس دھیان ہمارا جو ہے وہ تقسیم کرے گا اور ہمیں سننے نہیں دے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی جت کے میدان تے تھوں، ہائے ہائے ایدہ نہیں لے جانا، اسی جت کے میدان تے تھوں، زور مار کے بھائی جی، اینج نہیں کہتے زور مار کے کرنا پینا ہے۔ اگر زور مار کے نہیں کرتے، توجہ نہ نہیں کرتے، اسی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پوری توجہ۔ آپ آج ابھی تہیہ کر لینا، پچھلا میں جنہ مرضی کھچے میں دیکھنا ہی نہیں، میں کی سننا ہے؟ میں نے کلام سننا ہے۔ باجی میں نے جنہ مرضی کیا ہے، نیرا ہو گیا، دیر ہو گئی، گھر جانا ہے، پر میں کی سننا ہے؟ کلام سننا ہے۔ آمین۔ تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور واقعہ ہی ہم پوری توجہ دے سکے کہ خدا کے کلام کو سن سکے۔ آئیے اس سے پہلے کہ کلام ہو، ہم اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک دعا آپ میرے پیچھے مانگیں گے اور ابلیس کو جھڑکیں گے کہ وہ ہمارے ذہنوں کو آزاد کرے، ہمارے خیالوں کو چھوڑ کر جائے، تاکہ ہم ساری توجہ اپنے خداوند کی طرف لگا سکیں۔ بزرگ آسمانی باپ، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جو فاتح خداوند ہے، ابلیس کی ساری قوتوں کو، شرارت کی ساری تاثیروں کو یسوع کے نام میں چھڑکتا ہوں۔ میرا ذہن آزاد ہو، میری سوچیں آزاد ہوں، میرے خیال آزاد ہوں، تاکہ میں اپنے باپ کی آواز پوری توجہ سے سنوں اور میرا ذہن اور دل میرے باپ کی باتوں کی طرف لگے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت۔ کیا سیکھیں گے؟ سب بولیں گے یسوع مسیح کے پائیو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت۔ کیوں وہ جی اٹھا اور اس کے جی اٹھنے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنی ہے، کتنوں نے حوالہ غور سے سنا تھا یا غور سے پڑھا تھا؟ پالوس کہتے ہیں یہ بات مجھے پہنچی ہے، یہ بات مجھے اچھا تو آڈے گا کتوں پہنچی ہونی؟ شاباش، کتوں؟ ایک تے ہوں نا کئی گھروں شیموں بھی پہنچ دیا نے، کسی چرچ جو بھی شیمہ پہنچ دیا۔ جب پالوس کہتا ہے نا یہ بات مجھے پہنچی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بات اسے خداوند کی طرف سے پہنچی ہے اور آسمان سے پہنچی ہے۔ تو ایک گل تو ہم سچی سچی دسا، جو دنیا دار ہے، جو زمینی ہے، اس تک یہ بات کبھی نہیں پہنچ سکتی،
जिसको इस बात का मुकाशफा समझना है कि यीशु मसीह के जी उठने की अहमियत क्या है, उसको पहले ये मुकाशफा समझना होगा कि हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन, जिसको ये समझ नहीं ना आई कि हमारा वतन आसमान पर है, क्योंकि ये बात कहां से पहुंची है? करो जरा हाथ तान करो, किथों ते समझ किन्ने नु लगेगी? हाँ, जेड़े आसमान ते ये समझते कि मेरा वतन की है। पौलुस रसूल इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। और अगर हम देखें खुदावंद के कलाम के अंदर, ताकि आप फिलिपियों के खात उसके 3 बाब की 20वीं आयत में, मगर हमारा वतन आसमान पर है। सब कहिए, मगर हमारा वतन ते जे इस गल ते ईमान रख दे होते, याद रखो, मैं यकीन दुआना एक गल दी समझ आएगी, क्योंकि ये बात उन तक पहुंची है जिनका ये ईमान है कि हमारा वतन ते जिन्हां दा दिल लगा होया दुनिया ना, जिन्हां दा दिल लगा होया हले तक ईस्टर दी जुत्ती नहीं लई है, ईस्टर दे कपड़े नहीं लै, उन्हां नूं कदी भी इस गल दी समझ नहीं आउणी, क्योंकि उन्हां दे दिल च की है? दुनिया दी शैवां की, शाबाश, की ते जिदी तवज्जो है ही आसमान वाले कि एक गल आसमानी है। पौलुस रसूल कहंदा आसमान तो पहुंची है, मेरा चूंकि वतन भी आसमान है, इसलिए मैं उस मुनज्जी के जी उठने के मुकाशफे को पूरी तरह समझता हूं जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। आमीन, आमीन। सो ये बात कौन समझेगा? शाबाश, जिसका वतन, तो आगे जो तो नहीं किसी का वतन आसमान। शाबाश, चुको जरा आसमानियों, क्योंकि हमने यीशु को कबूल किया, अब हम दुनियादार नहीं हैं, अब इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा वतन आसमान है। और ये बात पौलुस को जब आसमान से खुदावन की तरफ से पहुंची है, तो आज हमारे दिलों तक भी पहुंचने वाली है। ईस्टर की, यीशु मसीह के जी उठने की पहली अहमियत ये है कि ये मुकाशफा आसमानी है, ये मुकाशफा आसमानी है, तो आसमानियों को समझ में आएगा। आमीन। सो इस दिन की यीशु मसीह के जी उठने की पहली अहमियत ये है कि ये मुकाशफा ही, जी उठने का मुकाशफा ही आसमानी है। नंबर 2, दूसरी अहमियत, कभी कभी हम सब कुछ करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि इसने हमारे लिए क्या किया है। याद रखो ईमानदारों, याद रखो आसमानी लोगों, इस मुकाशफे ने, यीशु मसीह के जी उठने के मुकाशफे ने इंसान की जिंदगी के अंदर वो काम किया जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। क्योंकि पुराना अहदनामा उठा लो, नया अहदनामा उठा लो, कलाम बताता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं था। कोई भी क्या नहीं था? क्या नहीं था? रास्तबाज नहीं था। और अगर पुराने अहदनामे की बात करें, यशाया के सहीफे 64वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और हम तो सब के सब, कितने? कितने? ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई पादरी कढ़िया, ना ही कोई बिशप कढ़िया, ना ही कोई होर लीडर कढ़िया, सब के सब। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। केड़ी? नापाक चीज की होती है, गंदी मती। असी सारे दे सारे कहते सी पुराने नाम, हम सब के सब ऐसे। और आगे क्या लिखा? और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। केंजरी सी जी, केंजरी नापाक लिबास समझते हो?
ਕਿੰਜਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ क्यों? हमारी हालत ऐसी है जैसे नापाक लिबास। हमारी रास्तबाजी का ये हाल था, हमारी रास्तबाजी का ये हाल था कि हम क्या थे? नापाक लिबास की तरह। लेकिन मुबारक हो तुम आसमानियों, मुबारक हो तुम यीशु मसीह के लोगों, तुम्हारा और मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जब कब्र पर फतह पा गया तो कलाम कहता है उसके फतह पाने से हम सारे के सारे रास्तबाज हो गए। और कलाम इस बात की तस्दीक करता, मेरे लिए इस हवाले को आप मेरे साथ पढ़ भी लीजिए, लिख भी लीजिए, घर जाके इसको बार बार पढ़िए। वो काम जो पीछे नहीं हो सकता था, यीशु से पहले नहीं हो सकता था, यीशु से पहले बहुत सारे अंबियाओं के वसीले से नहीं हो सकता था, यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाकर ये काम हमारे लिए किया। रोमियो 4 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, रोमियो 4 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। क्यों जिंदा किया गया? ताकि हम क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? और सारे बोलोगे तो गल दी समझ आनी की बन जी असी की बन जाइए। पहला जेड़ा नबी कह रहे कि इंज साडी रास्तबाजी जिवें गंदा लिबास, जिवें गंदे कपड़े, लेकिन जिंज ही यीशु मसीह ने कब्र ते फतह पाई, असी सारे दे सारे की हो गए? की हो गए? और ऐसे तो कभी कभी जो पादरी कहते ना हम रास्तबाज लोग है, कई विचों हसदे होते ने, यार ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਆਸਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਏ, मैं पहन लइए, ਹੁਣ ਯਿਸੂ मसीह ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ आ रही है। आमीन। सो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारा यीशु कब्र पर क्या हो गया? फातेह हो गया। कब्र पर उसने फतह पाई, जिसकी वजह से वो काम जो पहले नहीं हो सकता था। और रोमियो के खत में भी पौलुस यही कहता है कि कोई रास्तबाजी बाज नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने की वजह से हम सारे के सारे क्या हो गए? रास्तबाज हो गए। वैल्यू है ये यीशु मसीह के जी उठने की। तीसरी वैल्यू गौर करना है, यीशु मसीह के जी उठने की तीसरी वैल्यू, यीशु मसीह के जी उठने की वजह से हमने मौत को शिकस्त दी है। किसको शिकस्त दी है? किसको शिकस्त दी है? हमने मौत को शिकस्त दी है, क्योंकि कलाम के कहता है रोमियो 6 बाब की 9वीं आयत के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं है। और जब यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई है, मौत पर फतह पाई है और ये ऐलान किया है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, तो याद रखिए यीशु मसीह ने उस फतह में हम सबको शामिल किया है। अब दूसरी मौत का कोई इख्तियार हम पर नहीं। आमीन। ईद जड़ी है ना, एक कपड़ियां लीड़ियां दी शादमानी नहीं, ये महज चीज़ां चूज़ां पकान दी शादमानी नहीं। शादमानी दी असल वजह जानो,
शादमानी की असल वजह यह है कि यीशु मसीह नासरी ने बड़ी कुदरत के साथ जब कब्र पर फतह पाई है, मौत को शिकस्त दी है, तो हम सब जिंदगी में शामिल हुए हैं, हमेशा की जिंदगी और अबदी जिंदगी में शामिल हुए हैं। और हम सब अब दलेरी के साथ, पलूस एवं नहीं छाड़ा मारदा फिरदा, पलूस एवं नहीं कहता फिरदा कि जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, और मरना मेरे लिए, ले देख लो, नफे वाली गल होगी, पहला नुकसान वाली गल सी, पहला हर तरह ना शिकस्त वाली गल सी। लेकिन चूंकि यीशु मसीह मुर्दियां चों जिंदा होके मौत नु हरा के मौत को शिकस्त दे चुका है, अब ये बात हमारे लिए नफे की बात है। हुण मौत दा वो डर नहीं जेड़ा पहला हर बदे पता नहीं की बनेगा, पता नहीं किथे जावांगे, पता नहीं साडे नाल की होना है। याद रखो ईमानदारो, याद रखो आसमानियों, अगर यीशु मसीह नासरी ते ईमान रख दिया होया मर दियो तो दूजी मौत दा कोई इख्तियार नहीं। आमीन। दूसरी मौत शिकस्त हो चुकी है। और फिर चौथी बात या चौथा मुकाशफा या चौथी अहमियत यीशु मसीह के जी उठने की, कि जब यीशु मसीह जी उठा है तो हमें दिलेरी है, हम भी जी उठेंगे। कैसी खूबसूरत गल है, जे जी यीशु मसीह जी उठे है, असी भी जी उठांगे। दूसरा करंथियों के चौथे बाब की 14वीं आयत लिखे है, क्योंकि हम जानते हैं। आयत गौर ना सुननी है, क्योंकि कई दफा असी बहुत सारी चीजों के भुलेखे जी होने हैं। गौर से सुनना है, क्योंकि मैंने पूछना भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया यानी जिंदा किया, वो हमको भी, किनको, देखो हमको भी, किनको, हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर, कैसे, किसके साथ, शामिल जानकर जिलाएगा यानी जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। एक और करना जरा, हुण मैं जिहड़ी गल दसना चाहना, जिहड़ी गल ते ले जाना चाहना, कलाम दस है कि जे जी यीशु मसीह जिंदा होया है, उन जी असी नहीं, ओ जेड़े यीशु मसीह की होए ने, शामिल होए ने। फिर पढ़ेगा, गौर करियो जरा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर। इसका मतलब है जिंदा कौन होंगे, जो यीशु मसीह में, शाबाश ऊंची बोलना है, जो यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह में किनको जिलाएगा, जो यीशु मसीह में, ते फर्ज कर लो शामिल ही नहीं होए ते फिर भी जींदे हो जाएंगे, फिर भी हो जाएंगे। इसका मतलब की है, शामिल 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 ते तुहाडे ख्याल किंज शामिल होईदा यीशु मसीह च? क्योंकि ईद का फायदा उन्होंने ही है जेड़े की होए ने, जेड़े की होए ने, ते जेड़े शामिल नहीं होए उन्होंने ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ही नहीं। याद रखो एक गल जी हमेशा ही याद रखने वाली है, तवज्जो देने वाली है। शामिल असी इंज नहीं होंगे कि चलो जी एक मसीही घर च पैदा हो गए तो असी यीशु शामिल हो गए, नहीं। कलाम तरीकाकार होर दसदा यीशु शामिल होने का। होना चाहते हो, किन्ने हो गए होए ने यीशु शामिल, बाकी कितने तुरे फिरते हैं और यीशु शामिल हो गए ने। चलो तरीका वेखते यीशु जी, क्योंकि उम्मीद भी उन्होंने जी उठन दी जेड़े की होए ने,
जो हवाला हमने पढ़ा मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया, जिसने खुदावंद यीशु को जिंदा किया, वो हमको भी, किनको? हमको भी। और हम ये कौन है? वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर वो इस बात के लिए पुर उम्मीद हैं जो यीशु में शामिल हैं, क्योंकि वो उनको जलाएगा, उनको जिंदा करेगा जो यीशु मसीह में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। और कलाम बताता है शामिल किस तरह से होना है। सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो शामिल किंज होना है? आओ फिर देखिए रोमियो दा खत ओदा 6वां बाब ओदी 3 ते 4 आयत। कई बारी असी अपने हिसाब नहीं शामिल होने। गौर करियो जरा, पता किंज, क्योंकि देसी तरीके में दसांगा ज्यादा समझ आएगी। इंज ही समझ लो कि बिल जमा कराने ली लाइन लगी हुई है, तो सारे और जड़ा इंचार्ज जो ठीक कराई चलो भाई लाइन सीधी करो, लाइन ते कई विचों अपने हिसाब नहीं शामिल होने लगे ने कि की कर ला मैं, बिल जमा करा ला, की कर ला मैं। और मेरी याद है आजकल कोरोना है ना, तो कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक बार लाहौर अड्डे दे विच टिकट लेना चाहना सी। गौर करना जरा, मैं सच्चा वाकया दसन लगा। टिकट लेना चाहना था, एक लंबी लाइन लगी हुई सी। बच्चों खामोशी से सुनना है। एक लंबी लाइन लगी हुई। मैं सोचा यार कोई शॉर्टकट ही लभ जाए टिकट लैन लई। और जहां से गाड़ी चलती थी वहां से लाइन शुरू हो रही थी, और जहां वो टिकट दे रहे थे उस रूम तक लाइन लगी हुई थी। मैं सोचा यार बारी किधरों आएगी। खैर मैं खड़ा हो गया टिकट लेने के लिए, और मुझे पता था कि वो आधा पौना घंटा लग जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखा एक भाई बड़ी चलाकी ना वो अगे लैन दे विच लगना चाहता सी। काहदे लई भला? टिकट ले ला। वो अपने लग गया, तो वो जिहड़ा सी ना उन्होंने एक बंदा खिलारिया होया सी। वाह ने पैंट शर्ट पाई सी, कोई टाई शाई भी लाई हुई सी, पर अंदरों की सी चलाक बंदा है। टिकट मैं कहते चलाकी ना ले ला तो छेती ले लवा। वो जो लैन दे विच चलाकी ना वड़न लगा ना, वो जिहड़ा भाई इंचार्ज ने गिरेबान तो फड़िया, चलो बाहर जे ए लैन च लगे उन जी लैन च, क्योंकि तरीकाकार की है, टिकट किंज मिलेगा? कई शामिल होए ने चलाकी नाल। मसीह किंज शामिल होना चाहते ने भी मैं अपना हिसाब किताब ला के दे की हो जा ना इंज नहीं शामिल होना। शामिल होने का तरीकाकार लिखा है, किंज शामिल होना है। सीखना चाहते हो की तरीकाकार है? क्योंकि जी उठन की उम्मीद सिर्फ उन्होंने है जिन्होंने ये पता है कि असी शामिल हाँ। जिहड़े शामिल नहीं की भी नहीं उठणगे। आमीन। कलाम बताता है रोमियो 6 बाब की 3 और 4 आयत, गौर करना है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने, आगे पढ़िए, मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ਇਹਦਾ मतलब है शामिल होने ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ। नहीं मेरे प्यो दादे ने ते लिया ही नहीं सी। मेरे प्यो दादे ने ते वो भी की सीगे यीशु दे। ना भाई जी वो किते बाहर ही रह गए ने, क्योंकि जेड़ा सिलेबस जेड़ा प्रॉस्पेक्टस है ना यीशु दे कॉलेज ते स्कूल दा, वो कहंदा किसी ने शामिल होना है तो की करे? शामिल होना है तो की करे? क्योंकि जेड़ा शामिल होएगा, जेड़ा जींदा भी वही होएगा। हेलो, जींदा भी ते जेड़ा शामिल नहीं होएगा कोई नहीं। कई जो साडा अब्बा सी, साडा दादा सी, साडी ओ मिशन सी, साडी फलानी मिशन सी। नो, यहाँ मिशनों की बात नहीं है, यहाँ खुदा के कलाम की बात है। और कलाम कहता है हम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का, जितनों ने लिया है। आगे क्या लिखा? तो उसकी मौत में शामिल होने का
बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ जेड़े दफन नहीं ना होए ओ जींदे जूंदे भी ओ जींदे भी यसू च शामिल होने लई पहला बपतिस्मे दे वसीले दफन होना पैना है ताकि उन्होंने पूरी उम्मीद होवे कि उन्होंने जी भी उठना है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह के जी उठने की उम्मीद ये है, उसकी अहमियत ये है कि जितने उसमें शामिल होंगे, जिस तरह मसीह यीशु खुदावंद जी उठे, वो भी कई दे बेचारे सौ जाएंगे। अब पखे बंद कर दो भावें यार, है कई तो पखियां की वजह ना बड़ा मसला हो रहा है। नो प्लीज गौर से सुनिए, क्योंकि ये जिंदगी बख्श कलाम है, गौर करना है। क्योंकि हम अगर शामिल नहीं हैं, अगर बपतिस्मे के वसीला से हम मसीह में नहीं आए, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम उसके साथ जी भी उठेंगे, क्योंकि जी वही उठेगा जो उसमें शामिल हुआ है। और अगर शामिल हुआ है तो उसको जी उठने की उम्मीद भी है। कितने थक गए हैं? कोई नहीं थका। तो हम पढ़ के रहे हैं आज, फिर वही पता लग जाता है कितने की जाग उठे। यीशु मसीह के जी उठने की, यीशु मसीह के जी उठने की, यीशु मसीह के जी उठने की तो क्या अहमियत है? किसी को कुछ समझ आई है? पहली अहमियत क्या है? क्योंकि उसके जी उठने का मुकाशफा ऊपर से है, उसके जी उठने का मुकाशफा आसमान से है। जमीनी गल्ला बातां नहीं, दुनिया दिया नहीं, आसमानी मुकाशफा है। दूसरी अहमियत क्या है? कि उसने हमें क्या ठहराया है? जो पहले नहीं हो सकता था वो पॉसिबल किया है, हमें रास्तबाज ठहराया है। उसके जी उठने से हम क्या हो गए हैं? रास्तबाज हो गए हैं। नंबर 3 क्या अहमियत है? मौत को क्या हुई है? शिकस्त हुई है। मौत की फतह नहीं हुई, फतह यीशु दी हुई है। ठीक है, मौत को क्या हुई है? क्या हुई है? शिकस्त हुई है। और नंबर 3, जैसे वो जी उठा है हम भी, ये अहमियत है यीशु मसीह के जी उठने की हमारी जिंदगियों के अंदर। फिर से शुरू करें, क्या पढ़ रहे हैं हम? यीशु मसीह के जी उठने की तो आधे को कोई पूछे तो दसते सको भाई अहमियत है की है। तो पहली अहमियत हमने क्या देखी? ये मुकाशफा जी उठने का कौन सा है? आसमानी है। शाबाश। दूसरी गल, जी उठने की वजह से हम क्या ठहरे हैं? क्या ठहरे हैं? जो कलाम ने कहा हो ही नहीं सकता था, यीशु मसीह के जी उठने ने वो कर दिया है। और ये इंतहाई खूबसूरत बात कि हम रास्तबाज हो गए। और नंबर 3, हमें जी उठने के वसीला से मौत पर गालिब आए हैं, मौत को शिकस्त दी गई है। और नंबर 4, जिस तरह से वो जी उठा है हम भी जी उठेंगे, जिस तरह से वो जी उठा है हम भी जी उठेंगे। भला हम कौन? जो यीशु में, हाँ, जो यीशु में जो शामिल नहीं हुए। तो जे कोई नहीं ना होया तो पादरी अवैध साहब ईदों पहला शामिल करो, ताकि जे वो ईद ते लुटियां पावे ना ते ओदियां लुटियां च कोई वैल्यू नजर आवे, एवं ही ना दूजियां दे ब्याहां ते पाई जावे। अगर कोई शामिल नहीं हुआ, कैसे शामिल होना है? शाबाश। कैसे शामिल होना है? बपतिस्मे के उस तानू कोई कुछ भी कही जावे, कलाम में कह रहे हैं कि शामिल होना है, क्योंकि जी उठन की उम्मीद ओनू है जेड़ा की है यीशु जी शामिल होया है। ते असी पढ़िया है कि असी बपतिस्मे दे वसीले यीशु मसीह की होने हैं, शामिल होने हैं। आमीन। पांचवी गल गौर करना, तवज्जो देना। पांचवी बात, यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से कलाम की सच्चाई साबित हुई है। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से
کئی سانو کہندے نا یہ بدل گیا ہے نا کئی تہاڈی کتاب تے تو بولو تو صحیح تہاڈی کتاب تے او سنی ہے نا انج دیاں گلاں تے بدل گئی ہے. یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے ثابت کیا نہیں یہ بدلی نہیں ہے, یہ بدلی نہیں ہے, یہ بدل دیتی ہے, بدلی نہیں ہے. اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے یہ ثابت کیا. آئیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں, زبور 16 اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. میرے لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بلند آواز میں پلیز. زبور 16 9ویں اور 10ویں آیت. بچوں میں سے کوئی بھی پڑھے, بچوں میں سے ذرا بلند آواز میں پتہ چیک کریے ذرا بھائی وعظی کلیسیا کی جرت نہیں کو ہے کہ نہیں. ہاں جی, زبور 16 9ویں اور 10ویں آیت. جس نے نکالا پڑھ دے, کوئی بات. آج دلیری والا دن ہے. دلیری, یہ ساری باتوں سے کیا مل رہی ہے؟ دلیری. شاباش جی شاباش. اسی سب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. جی آگے. میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تو نے میری جان کو پتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. آمین. پیچھے یہ لکھا ہوا تھا, اور کیوں لکھا گیا تھا؟ کیونکہ یہ مکاشفہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ تھا, اور اس لکھے گئے کلام کی سچائی کی تصدیق آگے چل کے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں جب پترس نے پہلا آواز کیا تو بتایا کہ بھائی جی اے جو کچھ پیچھے لکھیا سی اے یسوع مسیح دے جی اٹھن دے بارے لکھیا سگا, اے اج سچ ثابت ہو گیا ہے اور لکھے ہوئے کلام دی تصدیق ہو گئی ہے. پڑھیں ذرا اس کو بھی. اعمال 2 باب 26ویں اور 27ویں آیت. شاباش, جلدی جلدی ذرا. اعمال کی کتاب نئے عہد نامے میں, پرانے میں تلاش نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اعمال 2 باب 26 اور 27. جی شاباش پڑھ دیجئے. میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. جو کچھ پیچھے لکھا گیا تھا, کہاں لکھا تھا؟ زبور کی کتاب میں. اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ یسوع مسیح ناصری کو قبر میں رہنے نہیں دے گا. اس کا بدن, اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ فتح مندی کے ساتھ قبر پر غالب آئے گا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا. جو کچھ کلام میں لکھا ہوا تھا اس کی سچائی کی تصدیق یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہے. وہ کلام جس پہ لوگ اعتراضات کرتے تھے اس کی سچائیوں کی تصدیق بھی اس میں ہمیں نظر آتی ہے. اور بہت ساری اس کی اہمیت کی باتیں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں. اور کلام ایک اور خاص سچائی کی بات کرتا ہے کہ اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے انجیل کی سچائیاں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. اس کا مطلب ہے فائدہ مند کس چیز نے کیا؟ یسوع مسیح کے کس نے کس چیز کو؟ اے پادریاں دی جنی کیتی ہوئی منادی, اگر اس کو فائدہ نظر آیا ہے تے تاں آیا ہے کہ یسوع مسیح
جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح نے قبر پر فتح پائی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر قدرت نظر آتی ہے، اس منادی کے اندر سچائی نظر آتی ہے، اور ہمارے ایمان کی اگر کوئی قدر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ورنہ یہ ہرگز نظر نہ آتی۔ اور یاد رکھو یسوع مسیح دی ساری زندگی چو اگر صرف ایک گل کٹ دیئے نا یسوع مسیح دا جی اٹھنا، تو باقی ساریاں گلاں جڑیاں نا انہاں دا قد اینا اینا رہ جاندا ہے۔ کی خیال ہے؟ کیونکہ کئی آئے تھے کئی آئے تھے کئی آئے تھے کئی، لیکن اس نے جی اٹھنے کے وسیلہ سے خود کو خدا کا بیٹا ثابت کیا، جو کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق کا، کوئی بھی بشر کا، کوئی بھی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر نہیں تو کلام مقدس میں سے اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے، رومیوز کے پہلے باب کی 4 آیت کے اندر یہ مکاشفہ ہمیں نظر آئے گا۔ لکھا ہے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ ریزن کیا تھی؟ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اگر مردوں میں سے جی نہ اٹھتا، ویسے تو کئیوں نے مرنتے مان لیا سی کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا، بے شک خدا کا بیٹا، لیکن اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی وجہ سے ہمارا فخر، ہمارا جو اپنے اندر شادمانی کا لیول، اس وجہ سے، اور شادمانی جو ہم گاتے ہیں، اے سوچ کے سچ بڑی خوشی ہوندی ہے کہ میں یسوع مسیح نو مندا ہاں۔ گاؤ تو ذرا، اے سوچ کے سچ بڑی خوشی ہوندی ہے کہ میں یسوع مسیح نو مندا ہاں۔ کیونکہ یسوع کسی صرف نبی کا نام نہیں ہے، یسوع صرف کسی ربی کا نام نہیں ہے، یسوع صرف کسی رسول کا نام نہیں ہے، یسوع صرف کسی مبشر کا نام نہیں ہے۔ جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے وہ اکلوتا جو آسمانی خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادمانی اور خوشی ہمارے تن بدن کے اندر جھوم اٹھتی ہے کہ ہم ایسے خداوند کو مانتے ہیں۔ اور یہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہونے کی وجہ سے ثابت کیا۔ آمین آمین آمین۔ سو اس کے زندہ ہونے کا مکاشفہ میری بہن میرے بھائی بہت بڑا ہے، لیکن اس کے لیے جس کا وطن آسمان ہے اور جو یسوع مسیح میں شامل ہوا ہے، جس کا وطن آسمان نہیں ہے اور جس نے یسوع مسیح میں شمولیت حاصل نہیں کی، شامل نہیں ہوا، اس کے لیے یہ بات کل بھی محض دوسری عام عیدوں یا عام دنوں کی طرح تھا، اسی طرح سے یہ رہے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ابھی اس بات کی پہچان نہیں آئی۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے، اس اہمیت کو وہ جان سکتا، وہ انجوائے کر سکتا ہے جو دنیا کا نہیں ہے، جو دنیا کی خواہشوں اور لذتوں سے اپنا منہ پھیر چکا ہے، کیونکہ یہ بات آسمان سے پہنچی ہے۔
जो यीशु मसीह नासरी में शामिल हुआ है। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, अगर तू यीशु मसीह में अभी तक शामिल नहीं हुआ, तू इस इवेंट की, इस जिंदा होने के दिन की लज्जत को, टेस्ट को नहीं जान सकता। तू नहीं पहचान सकता कि तेरा खुदावंद कौन है। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। अगर हमने यीशु मसीह नासरी को पहन लिया है, अगर हम यीशु मसीह नासरी में शामिल हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि उसके जी उठने की क्या अहमियत और कदर मंजिलत है, तो उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तूने मुझे आसमानी बनाया है। तेरा शुक्र कि तूने बपतिस्मे के वसीला से मुझे मसीह में शामिल किया है, जिसके सबब से मेरी जिंदगी के अंदर उसी तरह से जी उठने की उम्मीद जिंदा है, जिस तरह से मेरा खुदावंद जिंदा हुआ। इब्रासी कलाबा शिबाको तोरोजो रबी इब्राबासी नमन तोलोसो। लेकिन याद रख ऐ मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू अभी तक मसीह खुदावंद में शामिल नहीं हुआ, अभी तक तूने अपनी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह नासरी को कबूल नहीं किया, तो तेरे लिए कलाम फरमाता है, तेरे लिए जिंदा उठाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुझे शामिल होना है। और आज अगर तेरे खुदावंद का कलाम तुझे याद दिलाता है, तुझे खबरदार करता है, तो आ अपनी जिंदगी के अंदर फैसला कर कि इससे कबल कि ये खूबसूरत दिन आए, ये कीमती दिन आए, मुझे यीशु मसीह में शामिल होना है, ताकि मैं जी उठने की उम्मीद को बावसूख अंदाज में अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर पाऊं। खुदावंद शुक्र। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं हमारे खुदावंद, हमारे मनोजी यीशु मसीह नासरी के लिए, कब्र पर उसकी बड़ी फतह के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, जिसके इस बड़ी फतह के सबब से हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी उम्मीदें खुदावंद जागी, जिसके सबब से हमें गारंटी मिली है कि हम रास्तबाज ठहराए गए, हमें गारंटी मिली कि हम आसमानी हो गए, हमें गारंटी मिली कि हम सब भी उसी तरह से जिलाए जाएंगे जैसे वो जिलाया गया। बख्श देना खुदावंद, हम इस कलाम के साथ दिल लगाते हुए, इस कलाम पर ईमान रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह नासरी में शामिल हों, ताकि हम पुरुम्मीद इस जिंदा उम्मीद का हिस्सा बने। जितने इस जगह पे खुदावंद मौजूद हैं कि वो तुझ में शामिल हुए, मैं तेरा शुक्र अदा करता और बाकी जिंदगियों के लिए तेरी मिन्नत करता हूँ। खुदावंद तो दुनिया का खौफ, घर वालों का खौफ और खुदावंद इर्द गिर्द के माहौल के खौफ से उनको आजाद कर, ताकि बपतिस्मे के वसीला से वो यीशु मसीह नासरी में शामिल हों और जिंदा होने की उम्मीद में दाखिल हों। तेरा शुक्र तेरे खादिम पास्टर अवैस के लिए, इस सारी कलीसिया के लिए बख्श देना। तेरे खादमीन का इस कलीसिया में आना हर तरह से बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद अगर कोई जिस्मानी तौर पे यहाँ पे कमजोर हैं, बीमार हैं, इस खुदावंद उम्मीद के साथ आए कि तेरा कलाम उनकी जिंदगी के अंदर शिफा का काम करेगा, सो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का ये मुकाशफा और इस मुकाशफे की कुदरत उनके बदनों पे ठहरे और हर किस्म की बीमारी जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, और खुदावंद तेरी कुदरत छू जाए और खुदावंद वो बहाल हो, तंदुरुस्त हो और खुदावंद इस सेहतमंदी के साथ खुदावंद इस दिन को सेलिब्रेट कर पाए। तेरा शुक्र
میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آئیے زوردار تالیاں کلام رکھنا, زوردار تالیاں. خداوند تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر. یسوع مسیح ناصری کے نام میں.